नमस्कार बंधुगण बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रम मकर राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत खास अटे, बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। बंधु माने आपण माने दीर्घ 7.5 वर्ष धरी जो कष्ट बा दुख भोग करी आसुछंती सेही कष्ट बा दुखरु खूब शीघ्र मुक्ति मिलिबा पई जाउअछि। अर्थात आपणकर राशि रे जो शनि 7.5 दीर्घ 7 वर्ष धरी लागिथिला ताहा एही आसुथिबा नूतन वर्ष 2025 मसीह समाप्त हेबा पई जाउअछि, जहाँकि आपण मानक पई बहुत बड़ खुशी खबर अटे। आपणकर जीवनर समस्त दुख कष्ट एही नूतन वर्ष 2025 रे समाप्त हेबा पई जाउअछि। तेबे बंधु माने 30 मार्च 2025 रे आपणकर राशि रे शनि 7.5 संपूर्ण मात्रा रे समाप्त होइजिबो। तेबे बंधु माने भिडियोटी को आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण मानकर मकर राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं आपण जदि ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय शनिदेव अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आजिर ए भिडियो रे आमे माने जानिबा शनि 7.5 समाप्त होइजिबा परे आपणकर कुंडली रे शनिंकर स्थिति किपरि रहिबो, शनिदेव आपणकर केउं भागरे गोचर करिवे एवं शनि 7.5 सरिबा परे शनि आपणकु केउं भली फल प्रदान करिवे एवं आपणकर जीवन रे कोन सब परिवर्तन हेबो। कारण आपणकर राशिर स्वामी हेउचंती शनिदेव, तो शनि आपणक पई बहुत महत्वपूर्ण अटंती। तेबे आजिर ए भिडियो रे आमे ए विषय रे विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे बंधु माने शनि 7.5 हेउ किंबा शनि 2.5 हेउ ताहा आपणकर चंद्र राशि आधार रे ही लागि थाए। तो राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु दशम राशि होची मकर राशि। तो बंधु माने आपणकर 2017 मसियारु शनि 7.5 आरंभ होइथिला। बंधु माने शनि 7.5 रो 3टी चरण रही थाए, प्रति चरण 2.5 वर्षर होइथाए, जहाँकि आपणकर वर्तमान तृतीय चरण चालू अछि, जहाँकि आपणकर 30 मार्च 2025 पर्यंत रहिछि एवं तापरे आपणकर शनि 7.5 संपूर्ण भावरे समाप्ति होइजिबो। तेबे बंधु माने शनिदेव आपणकर द्वितीय भावरे वर्तमान विराजमान अछंती एवं 30 मार्च 2025 को शनिदेव आपणकर तृतीय भाव को चलन करिवे एवं 2.5 वर्ष पर्यंत शनि आपणकर तृतीय भाव ही रहिबे, अर्थात 2025 एवं 2026 एवं 2027 मसीहार मध्य भाग पर्यंत रहिबे एवं जे पर्यंत शनि आपणकर द्वितीय भाव रे रहिछंती अर्थात 30 मार्च 2025 पर्यंत आपणकर राशिर द्वितीय स्थान रे रहुछंती। तो शनि 7.5 मध्य आपण को केउं सब परिस्थिति दे गति करने पड़ी, आपण को केउं सब समस्यार सामना करने को पड़ी। तो बंधु माने शनिदेव होउचंती कर्मफलदाता न्यायर देवता अटंती। तो जेतेबेले आमर शनि 7.5 किंबा शनि 2.5 लागि थाए तो आम मानक ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अधिक आसी थाए। परिवार रेस्पॉन्सिबिलिटी हेउ किंबा आमर कैरियर रेस्पॉन्सिबिलिटी हेउ तेबे सबु क्षेत्र रे आम ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी जाई थाए एवं आपनकर हॉस्पिटल को नै कि अधिक टंका मध्य खर्च होई थाए एवं हॉस्पिटल रे आपनकर बहुत समय मध्य अतिबाहित होई थाए। ताहा आपनकर निजर स्वास्थ्य को नै कि हेउ किंबा आपनकर परिवार रो कोनोसी सदस्यंकर स्वास्थ्य को नै कि हेउ किंबा आपनकर बंधु बांधवंकर स्वास्थ्य को नै कि हेउ आपण को हॉस्पिटल चक्कर लगाइबा पई पड़ी थाए, सेथिरे आपणकर बहुत टंका मध्य खर्च होई थाए। तो बंधु माने सबुठार गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि आपणकर निजर जन्म कुंडली रे शनिंकर स्थिति किपरि रहिछि। कारण जदि आपणकर जन्म कुंडली रे शनि उच्च स्थिति रे थांती, निज स्व राशि रे थांती बा बहुत मजबूत स्थिति रे थांती, एही शनि 7.5 मध्य रे आपण को बहुत किछि सुवर्ण सुजोग मध्य मिली थिबो। आपण निजर कैरियर रे बहुत उन्नति करिथिबे, आपण को एमिति किछि जिनिस मिलिथिबो जहा आपणकर लाइफ को संपूर्ण भाव रे चेंज करिथिबो, जहा कि आपणक भितरे पॉजिटिव चेंजेस होइथिबो। मात्र जदि आपणकर कुंडली रे शनिंकर स्थिति भल न थाए, शनि कमजोर स्थिति रे थांती
ବା ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଥାନ୍ତି ବା କୌଣସି ବି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି ତ ଶନି 7.5 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଉଚିତ ଡିସିସନ୍ ନେବା କଥା ଆପଣଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ପାୱାର କମ୍ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଆପଣ ସଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରୁନଥିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିପାରୁନଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ଅନ୍ୟ ଶେଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଏତେ ଥିବ ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହୁଥିବ। ନିଜର ରିଲେସନସିପ୍କୁ ନେଇକି ହେଉ ବା ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇକି ହେଉ ବା ଯଦି ଆପଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଡର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହୁଥିବ। ବିଶେଷ କରି ଶନି 7.5 ଭିତରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏହି 7.5 ବର୍ଷ ଯାହା ଘଟିଛି ସେ ହିସାବରେ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି। ଯଦି ଏହି 7.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିବ ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଆଚିଭ୍ କରିଥିବେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କରିପାରୁନଥିଲେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି 7.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ବହୁତ ଅଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରୁନଥିବ, ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଟିକେ କମଜୋର ରହିଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଶନି 7.5 ସମାପ୍ତି ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେଉଁ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025କୁ ଯେତେବେଳେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାର ମାହୋଲ ଲାଗି ରହିଥିଲା ବା ଆପଣ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ, ମନରେ ଶଙ୍କା ରଖୁଥିଲେ ବା କଳହ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଏହା ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ, ତ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଇସ୍ୟୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ବା ମୁଖ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଆଲର୍ଜି ଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଖିରେ ଯଦି ଜ୍ୱଳନ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ତ ଏଭଳି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ଦେଇ ଆପଣ ଗତି କରୁଥିଲେ ତ ଶନି 7.5 ସମାପ୍ତି ହେବା ପରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ଶନି 7.5 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆପଣ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରୁଥିଲେ ମାତ୍ର ସେହି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଅତିଶୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଥିଲା କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେଉଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5 ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଆପଣ ଟଙ୍କା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମାତ୍ର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନଥିଲା ତ ଶନି 7.5 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସକ୍ସେସ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହା କେବଳ ଶନି 7.5 ହିଁ ନଥିଲା, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର 7.5 ବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ଯାହାକି 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025କୁ ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିର ଦିନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଶନି 7.5 ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ଅଧିକ ପୀଡ଼ିତ କରିଥାଏ କାରଣ ଶନି 7.5 ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ହିଁ ଲାଗିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶନି 7.5 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରୁ। ତ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5ର ପ୍ରଥମ ଚରଣ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଚରଣ ଲାଗିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷ ଚରଣ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରମା
ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ପ୍ରଥମ ଭାବର ପାଖାପାଖି ରହିଲା, ତ ଶନି 7.5 ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ରହିଲା ଏବଂ ଶନି 7.5 ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପୀଡ଼ିତ କରିଥାନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରମା ହେଉଛନ୍ତି ମନର କାରକ ଗ୍ରହ। ତ ଆମର ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆଣିବା, ଆମକୁ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ମନ ଭିତରେ ଶଙ୍କା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଇବା, ଏସବୁ ଶନି ହିଁ କରାଇଥାନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5 ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରିଲାକ୍ସ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ଶଙ୍କା ଥିଲା ତାହା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହୁଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଥିଲେ, ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ଭାବ। ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା। ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟିର ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ବା ଅଟକି ରହିଥିଲା କିମ୍ବା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଥିଲା, ତ ଶନି 7.5 ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଲୁହା ମେସିନ୍ କିମ୍ବା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କିମ୍ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏବଂ IT ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶନି 7.5 ପରେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ। ତ ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଭାବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନ ହୁଏ। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କୌଣସି କଥାରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହେ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ନବମ ଭାବ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ, ତ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5 ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବିଦେଶ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତ ଶନି 7.5 ପରେ ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ମିଳିପାରେ ଯାହା ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଚାକିରିର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ମୁତାବକ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ତ ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ କାରଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ଶନି 7.5 ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବଟି ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଯିବ। ତୃତୀୟ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଡିଜିଟାଲର ଭାବ। ତ ଏହିସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଭାବଟି ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମର ଭାବ ହୋଇ। ତ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଆଳସ୍ୟ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ଆପଣ ସେହି ଆଳସ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ବଳେଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଭାଗ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ। ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ MNC କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଫରେନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଭଲ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ 108 ଥର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର